কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি আমার গুরু ভক্ত বৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। बोले श्रीमद् भागवत जी महाराज के, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज के, परीक्षित महाराज के, सप्तदिन व्यापी भागवत अनुष्ठान महायज्ञ के आज ता षष्ठ रजनी के माझेर उत्तर पाड़ा के चंगरा ग्राम के भक्त मंडली के साउंड सिस्टम के यूट्यूब चैनल के फॉलो करताल के व्यवस्थापक मंडली के हरिनाम संकीर्तन के समाजो राधा रानी के बरसना वाले के तुलसी महारानी के राधा कृष्ण युगल सरकार के वृंदावन बिहारी के वृंदावनेश्वरी के अपन अपन सदगुरुदेव के अपन अपन इष्ट गुरुदेव भगवान के नगर वास्तु देवता के जय सत सत्य सनातन धर्म की अपन अपन गुरुदेव के अपन अपन मातृपितृदेव के जय भक्ति विघ्न विनाशन के नरसिंह भगवान के जय जय श्री गुरु निताय जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। তো আসুন আমরা মঙ্গলময়ী সংকীর্তনকে বিশ্রামের জায়গা দিয়ে আমরা মঙ্গলময়ী একটা সুন্দর বাতাবরণ পরিবেশ পেয়েছি। এর মধ্যে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতীয় আরতি-কীর্তনে প্রবেশ করে তারপরে কথাক্রমের গানগঙ্গা রসধারা শুরু করতে চলেছি। আজকের বক্তা রূপে নয়, আপনাদের বাড়ির ছেলে মনে করে সেই রকমই জ্ঞান করবেন। কোনো বক্তা, কোনো পাঠক, কোনো মহারাজ, কোনো গোস্বামী, কোনো দাস, কোনো অধিকারী, কোনো প্রবচক, তার কোনো অংশেরই আমি অংশী হতে পারিনি। কেবলমাত্র সেজেছি, কিন্তু যেটা সেজেছি তার গুরুত্ব হয়তো দিতে পারিনি। তাই ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, ভাগবত কথা বলতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ এক মূর্খ পাপী বালক আজকে আপনাদের রাতটাকে সত্যি শুভরাত করবে কি গুড নাইট কি ব্যাড নাইট সেটা আপনাদের নির্বাচন করা হবে। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলবো, বিগত 5 দিন ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত এখানে চলছিল, আজকে ষষ্ঠ রাত্রি বা দিনে প্রবেশ করেছে। তো আজকের দিনটা জানি না কি হতে চলেছে বা কি হবে। তো আমার মতো অযোগ্য এক পাত্রকে ইনারা বেছে এনেছেন কেন? এ তো ইনাদের উদারতা, এ তো কমিটির মহানতা, এ তো তাদের ভালোবাসা, এ তো আপনাদের আশীর্বাদ যে আমার মতো এক অধমকে বেছে নিয়ে এখানে বশ করানো হয়েছে অনেকগুলো লাইট, অনেকগুলো ক্যামেরার সামনে। যদিও তার অধিকারী আমি হতে পারিনি, তাই জন্য আপনাদের চরণে বিশেষভাবে নিবেদন। আমি অধম সুদীপ কৃষ্ণ দাস, আপনাদের বাড়ির ছেলে। তাই ভুল শব্দ প্রয়োগ, অঙ্গভঙ্গিমা আদি এগুলো অনেক কিছুতেই চ্যুতি বিচ্যুতি ঘটে যেতে পারে। তাই আপনারা কৃপাপূর্বক, দয়াপূর্বক, করুণাপূর্বক এই অধম সুদীপ কৃষ্ণ দাসকে ক্ষমা করিবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের দুটি বাহু তুলে নিশ্চয়ই পূর্ণ আশীর্বাদ করিবেন। আরেকবার জোর করে চেয়ে নেব, জয় জয় রাধা মহারানী কি জয়, সপ্তদিন ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত আসর কি
जय जय हरिवासर की हरि भक्तगण की मातृमंडली गण की अपन अपन गुरुदेव की जय श्री गुरु निताय। भागवते भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती पापियों को पाप से है तारती। हे अमर गण हे मुक्ति पन हर शब की छोह निराला नब जोत जगाने वाला। ए अमर गण ए मुक्ति पन हर शब की छोह निराला नब जोत जगाने वाला। हरि धाम अहि हरि नाम अहि नाम अहि हरि धाम अहि नाम अहि हरि धाम अहि हरि नाम अहि हरि धाम अहि। मंगलमय की आरती पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती पापियों को पाप से है तारती। ए शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिलाने वाला। ए शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि धाम अहि हरि नाम अहि नाम अहि हरि धाम अहि धाम अहि हरि नाम अहि हरि धाम अहि हरि नाम अहि। मंगलमय की आरती पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती पापियों को पाप से है तारती। ए अमर गण ए मुक्ति पन हर शब की छोह निराला नब जोत जगाने वाला। ए अमर गण ए मुक्ति पन हर शब की छोह निराला नब जोत जगाने वाला। ए सुख देनी ए दुख हरणी ए सुख देनी ए दुख हरणी मंगलमय की आरती पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती पापियों को पाप से है तारती। ए शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ए शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिलाने वाला। ए सुख देनी ए दुख हरणी ए सुख देनी ए दुख हरणी मंगलमय की आरती पापियों को
पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ हर सब किछु है निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ हर सब किछु है निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। हरि धाम अहि हरि नाम अहि, हरि धाम अहि हरि नाम अहि, मंगलमय की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए भागवत भगवान की जो आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्रीमद् भागवत जी महाराज की, श्रीमद् भागवत मंगलारती कीर्तन की, अपन अपन सद्गुरुदेव इष्ट भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गुरुनिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। তো আমরা সংকীর্তনকে বিশ্রামের জায়গা দিয়েছি, আমরা আরতি কীর্তনকে বিশ্রাম জানালাম। তো এবার আমরা প্রবেশ করব মঙ্গলময়ী শ্রীমদ্ ভাগবত কিঞ্চিত বন্দনাতে। তাহার মধ্যে সবাই প্রবেশ করবেন এবং আমার প্রবেশের অধিকার নেই, আপনারা অধিকার দেবেন, কৃপা করিবেন। তার জন্য আমি সকলের কাছ থেকে, বিশেষ করে এই ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞের যারা মূল ব্যবস্থাপক মণ্ডলী, কমিটি মণ্ডলী, তিনাদের সকলের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি, আমি অধম সুদেব কৃষ্ণদাস ভাগবত কথা বলবার জন্য, বন্দনাতে প্রবেশ করবার জন্য অনুমতি ভিক্ষে আপনারা সবে মিলে মোরে অনুমতি প্রদান করিবেন, কৃপা করিবেন, আশীর্বাদ করিবেন। হরে কৃষ্ণ। আমার নিতাই দাস, হে আমার গৌরী দাস, আপনাদের চরণে জানাই এই দাসী অসংখ্য श्री गुरु चरण पद्मकमलभ्याय नमः। वंदे युगल चरण पद्मकमलभ्याय नमो नमः। वंदे यहं श्री गुरौ श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सक्रियातं सहगणरघुनाथन्नितं तं स्वजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखा नितं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदवतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे श्रीमद्भागवत स्वरूपं वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवत्स च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो गुरवे गौरचन्द्रावै राधिका वै स्तदलये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो सद्गुरुवैष्णव चरणेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथेरवारंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान ए दिनेर नैलाम स्मरण ए दिनेर शरणे हाय सर्वविघ्न विनाशन अचिरात হয় যত নিজ নিজ অভীষ্ট পুরাণ। श्रीगुणदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। জয় নিতাই জয় জয় নিতাই। তো আজকের এই সপ্তাহযোগ্য ভাগবতের ষষ্ঠ রাত্রির সময়সীমার মধ্যে যে সমস্ত ভক্তমণ্ডলীরা মাতৃমণ্ডলীরা এবং এত সুন্দর সাউন্ড পরিষেবার স্বরধ্বনি যা ঠান্ডার কারণে হয়তো ঘর থেকে আসতে পারেন নাই, যদিও বা ঠান্ডা অনেকটাই কম, তো এত সুন্দর স্বরধ্বনি যারা ঘরে বসেও শ্রবণ করছেন, এত সুন্দর সাউন্ড সিস্টেমের স্বরধ্বনি যাদের কর্ণকে স্পর্শ করছে, সেই সমস্ত প্রকার ভক্তমণ্ডলী মাতৃমণ্ডলী আপামর জনমানব এবং এই চংরা গ্রামের প্রতিটি ভক্তমণ্ডলীগণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমাজ, তার সঙ্গে তরুলতা বৃক্ষ স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ দেব ঋষি বর্গ অপ্সরা কিন্নর গন্ধর্ব অস্পৃশ্য অদৃশ্য শক্তি সমূহ যে যেখানে যেভাবে বিরাজমান এবং এই হরিবাসরে আপনারা যারা বিরাজমান, সেই সবাকার চরণ কমল উদ্দেশ্য করে আমি অধমসু দেবকৃষ্ণ দাস জানাচ্ছি এই সদ্ভাবনা ব্যাসমঞ্চ থেকে আমার আন্তরিক শাশ্বত দিব্য কোটি কোটি শতকোটি দণ্ডবত ভক্তিপূর্ণ প্রণতি। হরে কৃষ্ণ। হে আমার নিতাই দাস, হে আমার গৌরীর দাস, আপনাদের চরণে জানাই এ দাসের অসংখ্য প্রণাম। তো তার সঙ্গে জানাবো আমার পরম পূজ্য পরমারাধ্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রী সদ্গুরুদেব মহারাজ মদন মোহন দাস গোস্বামীজি মহারাজের রাতুন চরণ কমল প্রান্ত উদ্দেশ্য করে এই সদ্ভাবনা ব্যাস মঞ্চ থেকে জানাচ্ছি আমার অহৈতুকী আন্তরিক শাশ্বত দিব্য কোটি কোটি শতকোটি দণ্ডবত প্রণতি। জয় গুরুদেব। ও গো গুরুদেব, ও গো গুরু,
তো আজকের এই মহতি হরিবাসর মধ্যে আমি অধম সুদীপ কৃষ্ণ দাস উপবেশন করেছি আপনাদের আশীর্বাদ ভিক্ষে করুণ ভিক্ষে নিয়েই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা বলতে চলেছি। যা বার্তা দেবেরও দুর্লভ, যা দেবতারা সহজে লাভ করতে পারে না স্বর্গরাজ্যের মধ্যে, সেই দেবের দুর্লভ অমৃত সুখদ সরস উত্তম শ্লোকের দিব্যবাণী, যা কৃষ্ণ কথা হরি কথা নামে পরিগণিত। যেই কথা শ্রবণ মাত্রেণ আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হতে শুদ্ধ হয় এবং দিব্য চিন্তার উন্মেষ ঘটে। হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম আসে, মুখে স্মাইল আসে, আর হৃদয় বড় শান্ত এবং নির্মল কোমল হয়ে যায়। তখন বারবার বলতে ইচ্ছে করে, এই হরিবাসর ছেড়ে আমরা আর ঘর যাব না। বলতে ইচ্ছে করে কি করে না? তার মধ্যে যদি ঘুমানোর একটা জায়গা তৈরি করেন তাহলে তো আর কিছুই বলা যাবে না। তো একটা কথা সত্য, ঘুম আর প্রেম দুটো একসঙ্গে দুটো কাজ হবে। ঘুমিয়ে পড়লে প্রেম হবে না, আর প্রেম করতে গেলে ঘুমানো হবে না। এবার চিন্তা করুন, প্রেম করবেন না ঘুমাবেন? আচ্ছা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি প্রেম হবে? প্রথম কেন জুড়ে দিলাম, কেন আমি এই অ্যালাউন্স করছি, আর তার মধ্যে একটা মা মানে হাই ভাঙলেন, মানে আমার চোখের সামনে এলো যে প্রথম মিস কল, হ্যাঁ ফাঁকা, মাউথ ওপেন করে জানিয়ে দিচ্ছে আপনি তাড়াতাড়ি কিছু একটা বলুন, নাহলে আমি ঘুমিয়ে পড়বো। তো যাই হোক, এবার একটা কথা স্পষ্ট করে করজোড়ো করে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার এবং তার সঙ্গে টোটাল অডিয়েন্স সবাইকে একটা কথাই বলবো, আমাকে দেখতে পাঠকের মতো দেখালেও আমি কিন্তু পাঠক হওয়ার যোগ্যতা রাখি না। সব পাঠক সাধু মহারাজদের মধ্যে যেই গুণটা আছে সেইটা বিশেষ রূপে সকলেরই মধ্যে আছে, আপনাদের মধ্যে আছে, সেইটা আমার মধ্যে নেই, যার নাম কমন সেন্স, মানে সাধারণ জ্ঞান। তো সেই জ্ঞানের বাইরের মানুষ আমি, মানে খুবই মূর্খ শ্রেণীর একটা মানুষ। কি বলতে কি বলি আপনাদের একটু সময় জ্বালাবো, সহ্য করবেন তো? তাহলে হাত তুলে একবার হরিধ্বনি দিন। বলবার বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট এবং সরল বা সহজ। আশা করছি আপনাদের বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হবে না। আগেও বলেছি, একাধিকবার বলছি, ওয়ান টাইম নয় এভরি টাইম বলেছি, আরেকবার প্রয়াসী হয়েছি বলবার জন্য, বলেই ফেলি নাকি। সে কথাটা হলো আমার নিবেদন বাক্যের বাণী। এই আসনটি যিনি আসীন ছিলেন, যিনি প্রবক্তা ছিলেন, যিনি বিশেষ রূপে যিনাকে পরমহংস চূড়ামণি জায়গাতে রাখা হয়েছে, বিশেষ পদাবিষ্ট সেই সুখদেব গোস্বামী ব্যাসানন্দন, তিনি এই আসনটার অধিকারী পাত্র ছিলেন। আর সেই বিচার করলে তিনার নখের একটা ধূলিকণার কোটি অংশের এক কোণারও যোগ্যতা আমি রাখি না, বা কিছুই নেই বলতে গেলে চলে। তবুও কেন সেজে গুজে বসে পড়েছি না? একটা কথা সত্য, যদি শুনেছি ভক্তমণ্ডলীর রাতুল চরণ দর্শন করে ভগবানকে স্মরণ করা হয়, শুনেছি নাকি যেটা আপনার মধ্যে নেই সেটাও ভগবান কৃপা করে দিয়ে দেয়। তাই শুনেছি নাকি ভক্তদের কৃপা যদি বর্ষিত হয়, অবলা বদনেও অনেক কিছু বলা যেতে পারে। তাই এ হেন মূর্খ সুদীপ কৃষ্ণ দাস আপনাদের উপরে কোনো মাতব্বরি করতে আসেনি, আপনাদেরকে জ্ঞান দিতেও আসেনি। জানি না কি পেয়েছে, কেন ফোন লাগায়, রং নাম্বার হয়তো বলে লেগেছিল। তো মোটামুটি ডেকেছে যখন, একটু তো বকবক করব। আর আপনারা সবাই বিশেষ করে জানেন, যিনি কথা বেশি বলে ভুল তিনার থেকেই বেশি ধরা পড়ে। তাই আমার বক্তব্যের মধ্যে অজস্র ভুল থাকবে, সেই ভুলগুলো দর্শনীয় হলে ক্ষমা করবেন, আর বর্জনীয় হলে বর্জন করবেন। তো মোটামুটি পক্ষে আপনারা কৃপা করবেন। এবং আমি পূর্ণরূপে সুদীপ কৃষ্ণ দাস করজোড়ে স্বীকার করছি, এই আসনের মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পারবো না। সেই বিনম্রতা, ভদ্রতা, দৈন্যতা আমার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই। তাই জন্য আপনাদের সবাইয়ের কাছ থেকে সেই বিনম্রতা, ভদ্রতা, দৈন্যতা, কোমলতা এবং ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা আমি প্রার্থনা করছি। কৃপা করবেন, ভিক্ষা দেবেন, এবং তারই কিছু অংশীদারি হয়ে হয়তো হলেও সম্ভব এমতো হরিবাসরে হরিকথা উত্তম শ্লোকের সেই দিব্য শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বার্তা বাণীতে প্রয়োগ করা হলেও সম্ভব হতে পারে, যদি আপনাদের মতো ভক্ত এবং ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলের কৃপাবাড়ি বরিশন হয় এহেন অধমের শিরমস্তকে। তাই আপনাদের কাছ থেকে কৃপা প্রার্থনা চেয়ে নিলাম। হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। তো প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করব, আপনারা সবাই যারা এখানে বসে আছেন বা দূর থেকে যারা শুনছেন, সবাইয়ের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করব, আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? হ্যাঁ থাকলে হ্যাঁ বলবেন, না থাকলে না বলবেন। আমি মাঝখানে ঢুকে কিন্তু চেকিং করতে যাব না। কিন্তু কথাটা তো খুবই সুস্পষ্ট, হরিবাসরে যত সময় আছি, হরির চরণতল দর্শন যত সময় করছি, ভাগবত মানে কি? স্বয়ং ভগবান তো, এটা মানেন তো?
কারা কারা মানেন জোর করে বলুন ভাগবতী মহারাজ কি জয়। সবাই কি দিয়েছে বলে মনে হয়? আরেকবার বলুন ভাগবতী মহারাজ কি, স্বয়ং ভাগবতী ভগবান কি, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভাগবত ভগবান কি। তাই আমরা মন দিয়ে ভগবান ভাগবতের কথা শ্রবণ করব কি, আর ঘুম পেলে ঘুমিয়ে যাব কি? যাই হোক, একটা করতে তো হবে, অপশন দুটো আছে, ভালোবাসবো নালে ঘুমিয়ে যাব, এই তো কথা। কিন্তু একটা কথা, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তিনি কি বলেছে না, শ্রীমদ্ ভাগবতটা আসলে কি, কৃষ্ণ প্রাপ্তিকরম সস্বাদ প্রেমানন্দ ফলপ্রদম শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম যা কলৌ কীর্ণ ভাস্বিতম। দেবর্ষি নারদের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান বার্তা দিলেন। এই ভাগবত আসলে কি দেবর্ষি নারদ জানতে চাইলেন। বলছে আমি যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায়ক, কৃষ্ণ প্রেমের সহায়ক যদি এই কলিযুগে কিছু হয়ে থাকে তা হলো এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত, যাহাকে শ্রবণ করলেই ঈশ্বরীয় প্রেম হৃদয়ে কি হয়, প্রস্ফুটিত হয়, ঈশ্বরীয় প্রেম হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়, এবং উদ্ভাসিত প্রস্ফুটিত হলে তার প্রকাশ আর বিকাশ দ্বারা আমরা জীবনে আমাদের অনেক কিছু মঙ্গল ঘটাতে পারি। তাই জন্য ভাগবত কথা চলাকালীন কেউ ঘুমবেন না, আর বিরক্ত লাগলে প্রণাম করে উঠে যাবেন, কাউকে কেউ ডাকাডাকি করবেন না। প্রসাদের আয়োজন আছে, যখন আমাকে বলবে আমি বলে দেব, সবাই একসঙ্গে উঠবেন না, কেউ কেউ যাবেন, কেউ কেউ এসে বসবেন। এই নিয়মাবলীগুলো মানবেন, অযথা চিৎকার করবেন না। আর যেটা বললাম সেটা হলো, যদি কোনো প্রকার বিড়ম্বনা বলে মনে হয় নিশ্চয়ই উঠবেন, কেন জোর করে কাউকে কেউ জ্ঞান বা ভক্তি দিতে পারে না। ভক্তি আর জ্ঞান স্বেচ্ছায় মানুষ গ্রহণ করে, তাই জোর করে সেটা আমি দিতে আসিনি। যার ভালো লাগবে নিশ্চয়ই শ্রবণ করবেন, আর খুব ভালো লেগে গেলে, মন ছুঁয়ে গেলে একবার হাত তুলে হরিধ্বনিও লাগিয়ে দেবেন। না না, এক্ষুনি কি মন ছুঁয়ে গেল? এ তো মানে বলতে হয় আবেগে, মন ছুঁ, এখন তো আরম্ভ করি। যাই হোক, তো প্রথম থেকেই মন ছুঁয়ে গেছে, তো যাই হোক, একটা হবে কিছু। তো মন দিয়ে শুনুন, মহারাজ এসেছে, গোস্বামীরা এসেছে, উড়িষ্যা থেকে এসেছে, অম্বিকা কালনা থেকে এসেছে, পরম পূজ্যপাদেরা এখানে হরিকথা বলেছেন। আমি কিন্তু তিনাদের নখেরও যোগ্যতা রাখি না, কেন তিনাদের আমি পুত্রবৎ, মানে এক প্রকার পুত্র কি নাতিবৎ, মানে আমার এজটার তুলনায়, তো সে হেন জ্ঞান আমার থেকে আপনারা কিন্তু পাবেন না। তাই প্রথমেই আজকের লীলা যেটা আছে, অক্রুর ব্রজযাত্রা, সেই প্রসঙ্গের উপরে কথা বলবার মতো এই প্যাথেটিক চরিত্রকে, মানে এক প্রকার বাণীতে ব্যক্ত করবার মতো, তাকে ডিস্ট্রিবিউট করবার মতো আসল ডিস্ট্রিবিউটার আমি কিন্তু নই। বাংলাতে বলছি, আসল বিতরণকর্তা কিন্তু আমি নই। কেন, এর জন্য যে ভক্তিটা লাগবে সেই ভক্তিটাই আমার মধ্যে নেই। রিভাবটা ভাই ছোট্ট করে কমিয়ে দাও, বেশি কমাবে না। আমার কথা আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন? ভগবান নারদকে বললেন কৃষ্ণ প্রাপ্তি করং শাশ্বত প্রেমানন্দ ফলপ্রদম। আচ্ছা বলুন, জীবনে প্রেম আছে, আনন্দ নেই, সেই প্রেমের কোনো দাম আছে? আবার আনন্দ আছে, প্রেম নেই, সেই আনন্দের দাম আছে? সবাই মাথা নাড়ছেন, বোঝা যাচ্ছে না কোনটা। বলুন, আনন্দের মধ্যে প্রেম নেই, সেই আনন্দের কি দাম আছে? কেউ এরকম করছে, কেউ এরকম করছে। আসল ম্যাটার কি, যে আমরা কি বলি, নিতাই গৌর, দাঁড়ান, হরি বল, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। প্রেম আনন্দটা কোথায় যাবে? হরি বল। প্রেমানন্দে বলি কি বলি না? ও প্রভু প্রেমানন্দে বলি। তাহলে নিতাই দেয় আনন্দ, গৌর দেয় প্রেম, কম্বিনেশনে কি এলো? গৌরব প্রেমানন্দে হরি হরি বলো, হরি বল। হ্যাঁ, গরম জল এসে গেছে, কেউ খাবেন নাকি? কি সিন মাইরি, ঠান্ডা তারপরে গরম, আমিও গরম, আমার গরম জল। যাই হোক, এখন বক্তব্য খুব স্পেসিফিক ভাবে আমি রাখতে চাইবো, মন দিয়ে শুনুন, রাত্রিটা খারাপ হবে না আশা করছি, শুনুন মন দিয়ে। গৌর আমাদের কি দিল? প্রেম দিল। কি প্রেম? রাধা কৃষ্ণের প্রতি প্রেম। আর সেই প্রেমটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গুরু কৃপা লাগে তো। এদিকে ফোকাস এন্ড বিলিভ, এদিকে প্লিজ ডোন্ট ক্রাই, প্লিজ ডোন্ট সাউন্ড, একবার সাইলেন্ট। এখন বক্তব্যটা যে স্পষ্টভাবে আমি বোঝাতে চাইছি আপনারা বুঝতে নিশ্চয়ই পারছেন। গৌরের প্রতি আমাদের প্রেম আর নিত্যানন্দের প্রতি যে গুরুর চরণের প্রতি যে বিশ্বাস, এই প্রেম বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া যে ভক্তি, সেই ভক্তি আমরা রাধা গোবিন্দকে পেতে পারবো। সেই ভক্তি দ্বারাই আমরা ভাগবত ভগবানজি মহারাজের কৃপা পাবো। তাই সবাই মিলে আরেকবার উচ্চ স্বরে বলুন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি জয়, জগৎগুরু নিত্যানন্দ প্রভু কি
জয় গৌর পার্ষদ ভক্ত মণ্ডলী কি। আজকের লীলা প্রসঙ্গ অক্রুর ব্রজে যাত্রা কি। আমাদেরও হবে ব্রজে যাত্রা কি। সকলে বৃন্দাবন যাব কি। ভগবান কি খুব খুব করে ভালোবাসবো কি। আর সবাই মিলে হরিধ্বনি দেব কি। শ্রী গুরু নিতাই। চলুন তাহলে অক্রুরের ব্রজযাত্রাতে প্রবেশ করব। তার পূর্বে গীতার 2-3টে শ্লোকের উপরে ব্যাখ্যা চলবে, মন দিয়ে শুনুন। একদম কথা বলবেন না। আজকের লীলা প্রসঙ্গ খুব গম্ভীর পর্যায়গুলোকে আমন্ত্রণ করবে, তাহা খুব ধ্যানসে প্যারসে শ্রবণ করতে হবে, মন দিয়ে শুনুন। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে ভগবান এক জায়গাতে বললেন, কি বললেন, তেসং নিত্যম সতত যুক্তানম ভজতং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগম মামুজেন পজ্যন্তি তে। এই আমার কৃষ্ণজিকে দেখুন, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে তো। ইনাকে সবাই ভালোবাসবেন তো। বলছে আমাকে যে প্রীতির সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং বিশেষ যত্ন সহকারে ভালোবাসবে, ভগবান কথা দিলেন অর্জুনকে, হে অর্জুন আমি তাকে কি প্রদান করব, বুদ্ধি। দদামি, দদামি শব্দের অর্থ দান করব কি, দদামি বুদ্ধি যোগম মামুযেন পজ্যন্তি তে। আমি তাকে বুদ্ধি দেব। কোন বুদ্ধি? মানুষকে ঠকাবার কোনো বুদ্ধি নয়, কারোর সঙ্গে বেঈমানি করার কোনো বুদ্ধি নয়। বুদ্ধিটা কি বুদ্ধি? এই সৎসঙ্গের বুদ্ধি। মায়াকে কাটিয়ে বিশ্রামে রেখে কিভাবে মাধবের দরবারে প্রেজেন্ট হতে হয়, সেই বুদ্ধি নলেজ গিফট করবে গড মানে ভগবান। কখন? যখন বিশেষ যত্ন সহকারে আমরা ভগবানের এই শ্রীবদন কি মুখ নিঃসৃত সেই শ্রীবদন থেকে বাড়িয়ে আসা হরিকথা রসকে যখন সেবা করব, পান করব, শ্রবণ করব, তখন ভগবান বুঝতে পারবে শ্রবণের প্রতি যত্নটাই হলো আসল সেবার প্রতি যত্ন। বিবিধ প্রকারের জগতে সেবা মার্গ আছে, আছে কি নেই? রিভাবটা আরেকটু নামাও তো, কমাও। বলছে বিবিধ প্রকারের সেবা আছে। ভগবানকে নাড়ু সন্দেশ দেওয়া একটা সেবা, ভগবানকে মালা দেওয়া একটা সেবা, পত্র দেওয়া সেবা, পুষ্প দেওয়া সেবা, ফল দেওয়া সেবা, জল দেওয়াও সেবা। কি সেবা না সেবা নয়? সেবা। কিন্তু ভগবান সর্বপ্রথম শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্যের শ্লোকের একবারে প্রথম নম্বর শ্লোকেই তুলে দিলেন কি, শৃণুয়া শ্রদ্ধয়া। এই শ্রদ্ধাটা যদি শ্রবণের প্রতি বিশেষভাবে কেউ রাখে, তাহলে সেই শ্রবণের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যারা শ্রবণ করে, সেই শ্রদ্ধালু চিত্তে শ্রবণকারী ব্যক্তির শ্রবণটাই হলো আমার কাছে সর্ব উৎকৃষ্ট মানের সেবা। শ্রী গুরু নিতাই। তাহলে কত সুন্দর বার্তা আমাদের ভগবান স্বয়ং কাকে জানালেন? চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে জানিয়ে দিলেন যে শ্রবণের প্রতি একাগ্রতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভরসা আর বিশেষ যত্নশীল হয়ে যারা ভগবানের এই কথাগুলোকে শ্রবণ করে, তারাই হচ্ছে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এবং তাদের এই শ্রবণ নামক এই প্রচেষ্টাটাই হলো আমার কাছে সব থেকে তাদের দেওয়া উৎকৃষ্ট সেবা, উৎকৃষ্ট সেবা। তাহলে এই সেবাতে সবাই আমরা যুক্ত থাকবো তো? এই সেবা করব তো? বাস, এবার মন দিয়ে শুনুন। জীবনে কি পেয়েছি কি পাইনি, অর্জুনেরও জিজ্ঞাসা। জীবনে কি পেয়েছি কি পাইনি, এ লড়াই দ্বন্দ্ব তো জীবনেও শেষও হবে বলে মনে হয় না। হবে বা ওমা হবে? অভাব থাকলে অভিযোগ আসবে, আসবে। অভাব থাকলে অভিযোগ আসবে। যে পায়নি সে তো অভিযোগ করবে, আর যে পেয়েছে ঘাপচি মেরে চুপ করে বসে থাকবে। সে যাই হোক, রেশনে চাল গম থেকে আবাস যোজনার ঘর হোক, কি যে পায়নি সে অভিযোগ করবে, আর যে পেয়েছে সে চুপ করে যাবে। কিন্তু যে পেয়েছে তারও কি অভাব মিটবে? কেন? যার স্বভাব পরিবর্তন হয়নি তার অভাব কোনোদিন মিটবে? বলে আশা মাত্র হুড়কা লাগিয়ে দিয়েছে, কি করবো আমি, জিনিসটাই এরকম। এখন বক্তব্যটা খুব সুস্পষ্ট। অভাব আর স্বভাব এ দুটো কোনটা আমাদের কষ্ট দেয়? অভাব কষ্ট দেয় না স্বভাব কষ্ট দেয়? আচ্ছা, এত বড় প্যান্ডেল, চারদিকে রোশনাই, লাইট, ঠাকুর ভগবানের চিত্র আলেখ্য, তারপরে উপাসের কড়া জ্বলছে সারাদিন ব্যাপী। এই অনুষ্ঠানের মূলত কার্যক্রমের মূলত ফলশ্রুতিটা কি? মানব জীবনে সুসভ্যতার আমন্ত্রণ করা এবং মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন
ঘটানো, এটাই তো এই অনুষ্ঠানের মূল কাজ। 7 দিন ব্যাপী ভাগবতের মূল কাজটা কি? মানুষের নেচারকে চেঞ্জ করা, মানুষের বিহেভিয়ারকে চেঞ্জ করা, মানুষের মুভমেন্টকে চেঞ্জ করা। এছাড়া ভাগবতের আর আদারওয়াইজ কোনো উদ্দেশ্য নেই। ভাগবত যদি এগুলো আপনাকে দিয়ে দেয়, এগুলো যদি করিয়ে দেয়, তখনই তো মনের মধ্যে একটা চিন্তা জাগবে, এতদিন কাদের নিয়ে ভেবেছি, কি নিয়ে পড়েছিলাম, কার জন্য ভেবেছিলাম। সবাই তো লাথি মেরে সাইড করে দেয়, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। সংসারে কেউ কারুর আপন নয় গো মা, যত সময় দেই তত সময় লাভ ইউ, তারপরে সিনে হেটিউ বা ইউ ডিভোর্স মি। তাহলে দরকার কি ছিল? ভগবানের সঙ্গে প্রেমটা যদি রাখতাম, তিনাকে নাও দিতে পারলে তিনি দূরে ছুঁড়ে দিতে না। কেন জানেন? যখন আমরা খুব অসহায় হয়ে যাই, যখন আমরা নিজেদেরকে খুব দুর্বল মনে করি, যখন জীবনে খুব একাকিত্ব জীবন বলে মনে হয়, যখন মনে হয় আর বাঁচবো না, এবার মনে হয় আত্মহত্যা করে নিলেই সকলের চোখের যে বালি হয়ে আছে সকলের চোখ থেকে সরে যাব। কিন্তু এই ডিসিশন ঠিক নয়। একজন সাধু বোঝালো, মারে বাবারে, কেন মরবি, কেন নিজেকে একা ভাববি, যার কেউ নেই তার তো ভগবান আছে। কৃষ্ণ রে কৃষ্ণ রে বলুন মা, এই কথাটা সবাই বিশ্বাস করেন তো? তাহলে একটু করতালি হবে তো? সবাই বিশ্বাস করেন তো? আমাদেরকে সবাই ঠকাক, অসুবিধা নেই, ভগবান তুমি হাতটা ধরে রাখো, এটা বলি তো প্রতিদিন। ভগবান আমাদেরকে কেউ না ভালোবাসুক, তুমি একটু ভালোবাসলেই চলবে। কেন জানো? প্রভু তোমার তো জীবন আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে, কিন্তু আর যাদের জীবন নিয়ে আমি ভাবছি, তাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো লিঙ্ক নেই। পার্থিব স্তরে 2 দিনের মাত্র লিঙ্ক আর দেখাশোনা বোঝাপড়া। জন্ম জন্মান্তরে আপনার সঙ্গে লিঙ্ক আছে, ওই ডাটাতেই কানেক্টেড হতে হবে। আর মনকে সত্যি ভক্তির ডাটা দ্বারা যদি কি ভগবানের সঙ্গে কানেক্টেড করাতে পারি না, সত্যি জীবনে আর কোনো অভাব থাকবে না। তাই সবাই একটু করতালি দিয়ে বলুন, শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। আস্তে আস্তে করো তাহলে। নারায়ণ বাসুদেব। শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, নাথ নারায়ণ বাসুদেব। तुम ही माता हो, तुम ही पिता, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा। সবাই প্লিজ করতালি। আচ্ছা আপনারা আমাকে বলুন একটা কথা স্পষ্ট করে, আমরা স্বীকার করেছি যাদের কেউ কিছু নেই বা কিছুই নেই, সর্বস্ব হারা বলে জ্ঞান করে, তাদেরকে এক্ষুনি বিশ্বাস দিয়ে ভগবান বলল যে আমি তোদের বন্ধু, আমি জগতের পতি, পিতা, স্বামী, সবকিছু আমি। তাহলে এটা আমরা সবাই মানি তো? তাহলে ভগবানকে পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, সখা, বন্ধু, এটা কারা কারা জ্ঞান করেন প্লিজ একটু হাত তুলে দেখাবেন। এমনি হাত তুললে হবে মা গো, আধার কার্ডের দরকার নেই। বলে আধার কার্ড না হলে তো লিঙ্ক পাবে না। এই 2 হাত তুলে দিলে লিঙ্ক হবে তো? লিঙ্ক হবে তো? একটাতে সারেন্ডার, একটাতে কি আছে? একটাতে কি আছে? জোর করে বলুন। সারেন্ডার, আরেকটাতে কি আছে? অ্যাটেন্ডেন্স। মানে আপনার উপস্থিতি জানাতে 1 হাত, আর 1 হাত সারেন্ডার, মানে দুটো নিয়ে
কি অ্যাটেন্ডেন্স কাম সারেন্ডার, দুটোতে দু হাত। এবার হবে তো? ওয়ান্স মোর, চলুন। तुम ही माता हो, तुम ही पिता, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण सबाई मिले वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वृथा खेदयसे वाले यहो चिंता तुरा कथम, श्रीकृष्ण शरणाम्बुजं स्मरो दुःख्य गमिष्यति। আজ অক্রুর ব্রজযাত্রাতে অক্রুরের দুঃখের নিবৃত্তি হবে, তার জন্ম জন্মান্তরের ইচ্ছে পূর্ণ হবে। আমাদেরও জন্ম জন্মান্তরের ইচ্ছে পূরণ হতে পারে যদি আমরা বৃথা খেদ করা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের চরণ কমলের উপরে বিশ্বাস রাখতে পারি, আর মুখ ফুটে জোর করে নিজেও বলবো, সবাইকে দিয়ে বলাতে পারি, ভগবান যখন যা করে মঙ্গলের জন্য করে। এবার কাঁকলির মা যদি না পা মিলতে জায়গা পায়, তার ক্ষেত্রে একটু অমঙ্গল। কি তার কোমরের যন্ত্রণা, পা তো তাকে মিলতে দিতে হবে। সে বলে মঙ্গল তো সাধুরা বলে, আমি না পা মিলতে পারলে মঙ্গল হবে? ভগবান বলল কুঁকড়িয়ে যদি বসেও থাকো তাতেও মঙ্গল, পা মিলে শুয়ে পড়লেও মঙ্গল। এখানে যেভাবে তুমি যে স্ট্রাকচারে আছো থাকো, কোনো প্রবলেম নেই। কেন বলুন তো? পিতামাতার কাছে কোনোদিন সন্তান খারাপ হয়? তাই সন্তান যে মতো যেভাবে পিতামাতা বলে ডাকবে, কি গো, যে মতো ডাকবে সাড়া দেয় কি দেয় না? ছোট অবস্থায় ন্যাংটা অবস্থায় যখন বাবা মা বলে ডেকেছি তখনও সাড়া দিয়েছে। কি এটা লজ্জা পাওয়ার তো কিছু নেই। এখন কি গো, পোশাক আশাক পরে বড় হয়েও ডাকছি বাবা মা, তখনও সাড়া দিচ্ছে। তাই জন্য ভগবান হচ্ছে বাবা মা, তার কাছে কোনো কি গো স্থান কালাদির কোনো বিচার হয় না, পোশাক আশাকের নির্বাচন হয় না, কে হেলে গেল, কে দুলে গেল, কে শুয়ে গেল, তাতেও তিনার কোনো যায় আসে না। শুধু ইহা पर जो बैठा हुआ है दिल और मन, उसको लगा दे कृष्ण के चरण पर, तेरी तो बेड़ा पार हो जाए। श्री गुरु गाय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। হবে কি হবে না? হ্যাঁ, বেড়া বলতে কর্মের বেড়া, যে বোঝাটা যেটা নিয়ে প্রারব্ধ, তার কারণে আমরা কেউ কষ্ট পাই, বিজপ্ত কর্ম তার কারণে কেউ কষ্ট পাই। এই দুটো কর্মকে সংশোধন করতে পারে কি দ্বারা না? বলছে এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, সেখানে শ্লোক দিচ্ছে। কি শ্লোক? অপারব্ধ পাপম ফলম কুটম বীজম ফলন উন্মুখম ক্রমেণৈব বিষ্ণু ভক্তির তৎমানম। বলছে ক্রমে ক্রমে মানুষ যখন কৃষ্ণ বিষ্ণু ভক্তিতে লীন হতে থাকে তার চিত্ত, তখনই কি হয়? তার প্রারব্ধজনিত পাপের যে ফলশ্রুতি এবং বীজত্বজনিত কর্ম ফলশ্রুতি, সেটা কি হয়? ক্ষীণ হতে থাকে, দুর্বল হতে থাকে, বিনিষ্ট হতে থাকে। তখন সে দিব্য আনন্দ রস প্রেমের অনুভূতিকে লাভ করে। তখন সে বারবার চিৎকার করে বলে যে আমার গর্ব শুধু এই, কেউ আমার চেয়ে সুখী নেই। কেন? আমার সঙ্গে কৃষ্ণ আছে, তাই আমি সারাক্ষণ মনে আনন্দটাই পেয়ে যাই, তাই আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নাই। এটাই তো সত্য।
তাই জন্য অক্রূরকে নির্বাচন করা হলো ব্রজে যাওয়ার জন্য। তার একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাব, কেন পেছন থেকে একটু বললে বুঝতে সুবিধে হবে। মন দিয়ে শুনুন। কংস চেষ্টা করছে তাকে যে মারবে তাকে বধ করে দিলে কাহিনী শেষ। কংসকে কে মারবে বলে তে চিন্তা করছে যে গোকুলে বাড়িছে সে। এটা কে বলেছিল? কে বলেছিল? মহামায়া যোগমায়া। কি সে যশোদার কন্যা ছিল না কার কন্যা ছিল? যশোদার কন্যা ছিল। সেই যশোদার বসুদেব কি করেছিল? ওখানে নন্দালয়ে কৃষ্ণকে বসিয়ে রেখে আজ কাকে নিয়ে গিয়েছিল? যোগমায়াকে, এই যশোদার কন্যা। তাকে যখন নিয়ে গিয়েছিল তখন সেটাকে প্রাতকালে দেখে বলে এ তো কন্যা, এ কি আমার কোনো হানি ঘটাতে পারে? কিন্তু পাশাপাশি বাজে কিছু মানুষ থাকলে দেখবেন সদ্বুদ্ধির থেকে অসৎ বুদ্ধি বেশি দেয়। বলে দেবতাদের চালাকি, ও কন্যা হোক পুত্র হোক যাই হোক, অষ্টম গর্ভের সন্তান মেরে দাও, কাজ মিটে যাবে। তো যখনই মারতে গেল, তাকে কি মারা গেল বলে মনে হয়? সে হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে আকাশবাণী করেছিল, তোমারে বধিবে যে, ওয়ান্স মোর তোমারে বধিবে যে। আচ্ছা, তাহলে আমাদেরও বধ হবে তো? কংস অনেককে মেরেছে, আমরা কাউকে মারিনি, আমাদেরও বধ হবে। সে বাড়ছে কোথায়? সে বাড়ছে কোথায়? খুয়ে বাড়ছে। বলছে ভগবানই মারে তো ভগবানই বাঁচায়। তাহলে আমাদের কর্ম যদি খুব খারাপ হয়, আমরা কেউ জমালয়ে যাব, তেলের কড়াতে গিয়ে ডুববো। আর কর্ম যদি হেভি ভালো হয়, পুষ্প রথে করে বৈকুণ্ঠ নিয়ে যাওয়া হবে। এবার নির্বাচন করে টিকিটটা এখানে অগ্রিম আর কাউন্টার অফিস আছে, যে যেরকম পারেন কেটে নিতে পারেন। এটা হলো কাউন্টার অফিস। আর রাস্তায় আস্তে আস্তে ভাগবত শুনতে যাব, এই চিন্তাটা করা মানে অগ্রিম টিকিট আপনি পেয়ে গেলেন। শুশ্রূষ সুবিশদ তৎক্ষণাৎ যেই সময় মঙ্গলময়ী ভাগবত আসরে আসবেন বলে ঘর থেকে জাস্ট মুভ করেছেন, সেই সময় থেকে আমার কৃষ্ণজি কৃপা করা আরম্ভ করে দেয়। শ্রী গুরু নিতাই।